નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપની યુટ્યુબ ચેનલ ટીમ રાઠોડ 01માં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખબર જ હશે કે સિનિયર સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટની એક્ઝામ ડેટ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 9/11/2025 આપવામાં આવી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષા આપની ખૂબ જ નજીક આવી ગઈ છે। તો આપને આજના વિડીયોમાં સિનિયર સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટની પરીક્ષામાં ઉપયોગી આઈએમપી એમસીક્યુ લઈને આવ્યા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચેનલ પર જે મિત્રો નવા હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને લેક્ચરની પીડીએફ મેળવવા માટે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જજો। વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક તમને આપણા વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવી છે, તો ત્યાંથી તમે જોઈન થઈ શકો છો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરીએ। આજનો વિડીયો 3 થી 4 ટોપિકના આપણે વન લાઇનર એમસીક્યુ આપણે જોવાના છે, બરાબર। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरणीय कायदा और एक बीजो टॉपिक है, बराबर, एनवायरमेंटल। तो अपने टाइम वेस्ट कर्या वगर हवे चालू करिए एमसीक्यू। पहलो है टॉपिक वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 एमपी एमसीक्यू है। तो पहलो प्रश्न है कि वायु प्रदूषण प्रतिबंध और नियंत्रण अधिनियम एटले कि वायु प्रदूषण अधिनियम कया वर्षे अमल में आव्यो? ऑप्शन है ए 1974, बी 1981, सी 1986 और डी 1990। तो विद्यार्थी मित्रों, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 क्यारे अमल में आव्यो? तो साचो जवाब तमारो ऑप्शन बी थशे, 1981 में। बीजो प्रश्न है कि वायु प्रदूषण अधिनियम कया कायदा हेठळ बनाववामां आव्यो हतो? वायु प्रदूषण अधिनियम कया कायदा हेठळ बनाववामां आव्यो हतो? तो ऑप्शन चेक करिए। ए भारतीय संविधान की कलम 253 हेठळ, ऑप्शन बी सीपीसीबी द्वारा, सी पर्यावरण अधिनियम हेठळ और डी फॉरेस्ट कायदा हेठळ। तो विद्यार्थी मित्रों, वायु प्रदूषण अधिनियम भारतीय संविधान की कलम 253 हेठळ बनाववामां आव्यो हतो। तो विद्यार्थी मित्रों, साचो जवाब तमारो ऑप्शन ए थशे, बराबर, भारतीय बंधारण की कलम 253 हेठळ। आगळनो प्रश्न है कि वायु अधिनियमनो मुख्य हेतु शुं छे? वायु अधिनियमनो मुख्य हेतु शुं छे? तो ऑप्शन जोईए। ए पाणी शुद्ध करवुं, बी वन विस्तार वधारवो, सी वायु प्रदूषण अटकाववुं अने नियंत्रण करवुं अने डी वन्यजीवनुं संरक्षण करवुं। तो विद्यार्थी मित्रों, वायु अधिनियमनो मुख्य हेतु ए ज छे कि वायु प्रदूषण अटकाववुं अने तेने नियंत्रण करवुं। तो साचो जवाब तमारो ऑप्शन सी थशे। आगळनो प्रश्न है कि वायु अधिनियम अंतर्गत एयर पोल्यूटंट एटले शुं? तो विद्यार्थी मित्रों, एयर पोल्यूटंट एटले शुं एम पूछ्युं छे तमने। तो ऑप्शन जोईए। ए कोईपण रासायनिक अथवा जैविक पदार्थ जे हवामां होय ते, बी एवुं पदार्थ जे हवाने नुकसान करे छे ते, सी फक्त धूळना कणो अने डी फक्त CO2। तो विद्यार्थी मित्रों, एयर पोल्यूटंट एटले एवो पदार्थ के जे हवाने नुकसान करे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, साचो जवाब तमारो ऑप्शन बी थशे। नेक्स्ट प्रश्न जोईए। तो वायु अधिनियम अंतर्गत एयर पोल्यूशन की व्याख्या शुं छे? प्रश्न है कि वायु अधिनियम अंतर्गत एयर पोल्यूशन की व्याख्या शुं छे? ऑप्शन है। ए हवामां धूळ के धुमाड़ो होवो, बी हवानी गुणवत्ता खराब थवी, सी वायुमां प्रदूषकनी उपस्थितिथी जीवजंतुओ के संपत्ति ने नुकसान थवुं अने डी फक्त उद्योगोमांथी निकळतो धुमाड़ो। तो विद्यार्थी मित्रों, एयर पोल्यूशन एटले शुं एनी व्याख्या पूछी है तमने। तो विद्यार्थी मित्रों, एयर पोल्यूशन एटले कि वायुमां जे प्रदूषकनी उपस्थिति होय, उपस्थितिना कारणे जीवजंतुओ अथवा तो संपत्ति ने नुकसान थाय तेने एयर पोल्यूशन कहेवामां आवे छे। तो मित्रों, साचो ऑप्शन तमारो सी थशे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु अधिनियम कया अधिनियम साथे संकलित रीते चाले छे? वायु अधिनियम छे ए बीजा कया अधिनियम साथे संकलित रीते चाले छे? तो ऑप्शन ए छे वॉटर अधिनियम 1974, बी छे फॉरेस्ट अधिनियम 1980, सी छे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और डी छे हजार्ड वेस्ट नियमों। तो विद्यार्थी मित्रों, साचो जवाब तमारो ऑप्शन ए थशे, वॉटर अधिनियम 1974 ने संलग्न छे बंने नियमों। 7मो प्रश्न है कि वायु अधिनियम हेठळ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डना मुख्य कार्योमां शुं शामिल छे? 7मो प्रश्न ध्यानथी वांचो विद्यार्थी मित्रों। वायु अधिनियम हेठळ
પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડના મુખ્ય કાર્યોમાં શું સામેલ છે? તો ઓપ્શન ચેક કરીએ. એ. પર્યાવરણ નીતિ બનાવવી. બી. ઉદ્યોગોને લાયસન્સ આપવા. સી. વાયુ પ્રદૂષણને રોકવામાં અથવા તો નિયંત્રણ કરવું. ડી. વન સંરક્ષણ કરવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડના મુખ્ય કાયદામાં શું સામેલ છે? તો ઓપ્શન સી તમારો સાચો જવાબ થશે કે વાયુ પ્રદૂષણનું રોકથામ અને તેનું નિયંત્રણ કરવું જોઈએ. 8મો પ્રશ્ન છે કે વાયુ અધિનિયમ હેઠળ CPCB એટલે કે સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડની સ્થાપના કયા અધિનિયમ હેઠળ થઈ હતી? તો એ. એર એક્ટ 1981 મુજબ. બી. વોટર એક્ટ 1974 મુજબ. સી. એન્વાયરમેન્ટ એક્ટ 1986 મુજબ. અને ડી. ફોરેસ્ટ એક્ટ 1980 મુજબ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, CPCBની સ્થાપના વોટર એક્ટ 1974 મુજબ થઈ હતી. 9મો પ્રશ્ન જોઈએ કે વાયુ અધિનિયમ હેઠળ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ એ પોલ્યુશન કંટ્રોલ એરિયા કોણ જાહેર કરે છે? વાયુ અધિનિયમ હેઠળ પોલ્યુશન કંટ્રોલ એરિયા એ કોણ જાહેર કરે છે? તો ઓપ્શન જોઈએ. એ. CPCB. બી. SPCB એટલે કે હાલ આપણા ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ એટલે કે સ્ટેટ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ કહેવામાં આવે છે. સી. રાજ્ય સરકાર. અને ડી. જિલ્લા કલેક્ટર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પોલ્યુશન કંટ્રોલ એરિયા એ રાજ્ય સરકાર નક્કી કરે છે. તો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન સી થશે. 10મો પ્રશ્ન છે કે વાયુ અધિનિયમ હેઠળ ઉદ્યોગો શરૂ કરવા માટે કોની પરવાનગી લેવી જરૂરી છે? વાયુ અધિનિયમ હેઠળ ઉદ્યોગો તમારે શરૂ કરવા છે તો કોની પરવાનગી લેવી જરૂરી છે? તો ઓપ્શન એ છે CPCBની. બી છે SPCB. સી છે MOEF&CC. અને ડી છે જિલ્લા પંચાયત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે ઉદ્યોગ શરૂ કરવા પહેલાં તમારે SPCB એટલે કે તમે કોઈ પણ સ્ટેટ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ પાસેથી પરવાનગી લેવી તમારી જરૂરી છે. 11મો પ્રશ્ન છે કે વાયુ અધિનિયમ હેઠળ કયો વિભાગ ઉદ્યોગોને કોન્સ્ટન્ટ ટુ ઓપરેટ આપે છે? એ. CPCB. બી. SPCB. સી. રાજ્ય આરોગ્ય વિભાગ. અને ડી. નગરપાલિકા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી SPCB થશે. 12મો પ્રશ્ન છે કે વાયુ અધિનિયમ મુજબ વાયુ નમૂના લેવાની સત્તા કોને આપવામાં આવી છે? બરાબર, સેમ્પલિંગનો પ્રશ્ન છે કે સેમ્પલ કોણ લઈ શકે? એ. મ્યુનિસિપલ ઓફિસર. બી. ઇન્સ્પેક્ટર અથવા તો અધિકૃત અધિકારી. બી. ઉદ્યોગના માલિક. અને ડી. નાગરિક પ્રતિનિધિ તરીકે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ તમારો આવશે ઓપ્શન બી ઇન્સ્પેક્ટર અથવા તો જે સ્ટેટ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડે અધિકૃત કરેલા અધિકારી લઈ શકે છે. 13મો પ્રશ્ન છે કે વાયુ અધિનિયમ હેઠળ પ્રદૂષણ સંબંધિત માહિતી માટે રિપોર્ટ કયા બોર્ડને મોકલાય છે? એ. CPCB. બી. NGT. ડી. રાજ્ય સરકાર. અને ડી. જિલ્લા કલેક્શન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ તમારો CPCB રહેશે. સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડને ડેટા મોકલાય છે. 14મો પ્રશ્ન છે કે વાયુ અધિનિયમ અંતર્ગત ઉલ્લંઘન માટેની સજા શું છે? ઓપ્શન જોઈએ. એ. ફક્ત ચેતવણી આપવી. બી. 10,000નો દંડ. સી. કેદ અને દંડ બંને. અને ડી. લાયસન્સ રદ કરવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન સી કેદ અને દંડ બંને થઈ શકે છે. બરાબર. 15મો પ્રશ્ન છે કે વાયુ અધિનિયમ હેઠળ અમેન્ડમેન્ટ એટલે કે સુધારા કયા વર્ષે થયા હતા? વાયુ અધિનિયમ હેઠળ અમેન્ડમેન્ટ કયા વર્ષે થયા હતા? તો ઓપ્શન જોઈએ. એ. 1986માં. બી. 1987માં. સી. 1990માં. અને ડી. 1992માં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાયુ અધિનિયમ હેઠળ અમેન્ડમેન્ટ 1987માં થયા હતા એટલે 1987માં થયા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે વાયુ અધિનિયમ 1981 પૂરો કરીએ છીએ. હવે પર્યાવરણીય કાયદાના મહત્ત્વના MCQ જોવાના છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાવા માટે તમને વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોડાઈ શકો છો. તો દરેક વિડીયોની આપણે PDF તે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મૂકીએ છીએ, અથવા તો કોઈ પણ એક્ઝામની અપડેટ આપણે વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં આપતા જ હોઈએ છીએ. તો વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોઈન ના થયા હોય તો જોઈન થઈ જજો. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. પર્યાવરણીય કાયદાના મહત્ત્વના
MCQ શરૂ કરીએ છીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે કે ભારતનો પ્રથમ પર્યાવરણીય કાયદો કયો છે? પર્યાવરણીય કાયદો પૂછે છે, બરાબર, કે પર્યાવરણને લગતો કાયદો કયો છે? તો આ તો તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને આવડવું જ જોઈએ. પ્રિપેરેશન કરતા હોય તો દરેકને ખબર જ હશે કે વોટર એક્ટ 1974 એ આપનો પ્રથમ કાયદો છે. તો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન એ થશે. નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ CPCB દ્વારા કયા કાયદા હેઠળ સ્થાપિત થયું હતું? CPCB કયા કાયદા હેઠળ સ્થાપિત થયું હતું? તો ઓપ્શન એ છે એર એક્ટ 1981, બી વોટર એક્ટ 1974, એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986, નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ એક્ટ 2010 અને તો વિદ્યાર્થી મિત્રો CPCB એ વોટર એક્ટ 1974 મુજબ સ્થાપિત થયું છે. તો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી થશે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ કયા વર્ષમાં અમલમાં આવ્યો હતો? એ 1972માં, બી 1974માં, સી 1981માં અને ડી 1986માં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ 1986માં અમલમાં આવ્યો હતો. આગળ જોઈએ તો એર એક્ટ કયા વર્ષમાં આવ્યો હતો? એટલે કે પ્રિવેન્શન એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ પોલ્યુશન એક્ટ કયા વર્ષમાં અમલમાં અથવા તો લાગુ પડ્યો? તો ઓપ્શન એ છે 1974, બી 1981, સી 1986 અને ડી 1981. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારો સાચો જવાબ ઓપ્શન બી 1981 આવશે. એર એક્ટ 1981થી લાગુ થયો છે. પાંચમો પ્રશ્ન છે કે વન સંરક્ષણ અધિનિયમ કયા વર્ષે લાગુ પડ્યો હતો? ઓપ્શન એ 1972, બી 1980, સી 1986 અને ડી 1992. તો વન સંરક્ષણ અધિનિયમ 1980માં લાગુ થયો હતો. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે નેશનલ ગ્રીન ટ્રિબ્યુનલ એટલે કે NGT એક્ટ ક્યારે પસાર થયો હતો? એ 2006, બી 2010, સી 2014, ડી 2002. તો NGT 2010માં પસાર થયો હતો. આગળનો પ્રશ્ન છે કે એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ પર્યાવરણ મંત્રાલયે કયો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે? તો એ ફક્ત હવાની ગુણવત્તા નિયંત્રણ કરવી, બી ફક્ત પાણી પ્રદૂષણ નિયંત્રણ કરવું, સી પર્યાવરણના તમામ પાસાઓ નિયંત્રણ કરવું અને ડી ફક્ત વન સંરક્ષણ કરવું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ હેઠળ પર્યાવરણ મંત્રાલયને પર્યાવરણના તમામ પાસાઓનું નિયંત્રણ કરવા માટેનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. એટલે ઓપ્શન સી તમારો સાચો જવાબ થશે. આઠમો પ્રશ્ન છે કે વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ કયા વર્ષે પસાર થયો હતો? વાઇલ્ડ લાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1972માં પસાર થયો હતો. આગળનો પ્રશ્ન છે કે CPCB અને SPCBનું મુખ્ય કાર્ય શું છે? એટલે કે સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ અને સ્ટેટ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડનું મુખ્ય કાર્ય શું છે? તો એ પર્યાવરણની નીતિ બનાવવી, પ્રદૂષણને રોકવા અને નિયંત્રણ માટે પગલાં લેવા, સી ન્યાયાલયમાં કેસ ચલાવવો કે ડી ફક્ત અહેવાલ તૈયાર કરવા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી થશે, કે જે કે પ્રદૂષણ રોકવા અને નિયંત્રણ માટે પગલાં લેવા જોઈએ. 10મો પ્રશ્ન છે હઝાર્ડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ નિયમો કયા એક્ટ હેઠળ બનાવવામાં આવ્યા છે? હઝાર્ડ વેસ્ટના જે મેનેજમેન્ટના નિયમો છે એ કયા એક્ટ હેઠળ બનાવવામાં આવ્યા છે? તો ઓપ્શન એ છે એર એક્ટ 1981 મુજબ, બી વોટર એક્ટ 1974 મુજબ, સી એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 મુજબ અને ડી ફોરેસ્ટ કન્ઝર્વેશન એક્ટ 1980 મુજબ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હઝાર્ડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટના નિયમો એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 મુજબ બનાવવામાં આવ્યા છે. સાચો જવાબ ઓપ્શન સી તમારો થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ 1986ના મહત્વના MCQ આપણે જોવાના છીએ. કયો ટોપિક શરૂ થયો? પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ 1986. પહેલો પ્રશ્ન છે પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ કયા વર્ષે અમલમાં આવ્યો હતો? પર્યાવરણ સંરક્ષણ અધિનિયમ કયા વર્ષે અમલમાં આવ્યો હતો? એ 1972, બી 1974, સી 1981 અને ડી 1986. તો મિત્રો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન સી ડી 1986 થશે.
ઓપ્શન બી છે પર્યાવરણ અધિનિયમ 1986 કયા આંતરરાષ્ટ્રીય ઘટનાની પાછળ બનાવવામાં આવ્યો હતો? તો એ સ્ટોકહોમ કોન્ફરન્સ 1972, બી રિયો સમિટ 1992, સી પેરિસ એગ્રીમેન્ટ 2015 અને ડી ક્યોટો પ્રોટોકોલ 1974. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટોકહોમ કોન્ફરન્સ 1972 ઘટનાની પાછળ બનાવવામાં આવ્યો હતો. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે પર્યાવરણ અધિનિયમ 1986 કયા હેતુ માટે બનાવવામાં આવ્યો છે? ઓપ્શન એ છે માત્ર હવાની શુદ્ધતા માટે, બી પાણી પ્રદૂષણ માટે, સી પર્યાવરણના સર્વાંગી સંરક્ષણ માટે, ડી માત્ર જમીન પ્રદૂષણ માટે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પર્યાવરણ અધિનિયમ 1986 એ પર્યાવરણના સર્વાંગી સંરક્ષણ માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. તો ઓપ્શન સી તમારો સાચો જવાબ રહેશે. ચોથો પ્રશ્ન છે કે પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ પર્યાવરણની વ્યાખ્યા શું છે? ખાલી પર્યાવરણની વ્યાખ્યા પૂછી છે પર્યાવરણના અધિનિયમ હેઠળ. તો જોઈએ આપણે. ઓપ્શન એ ફક્ત હવા અને પાણી, બી હવા, પાણી, જમીન, પ્રાણી, માનવ અને તેમની વચ્ચેના સંબંધો, સી ફક્ત છોડ અને પ્રાણી અને ડી ફક્ત માનવ સ્વાસ્થ્ય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પર્યાવરણની વ્યાખ્યા એટલે કે ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે કે હવા, પાણી, જમીન અને તેમની વચ્ચેના સંબંધો. પાંચમો પ્રશ્ન છે કે પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ કેન્દ્ર સરકારને કયો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે? તો ફક્ત ઉદ્યોગોને લાયસન્સ આપવાનો, બી પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે નિયમો બનાવવાનો, સી ફક્ત હવા માટે ધોરણો નક્કી કરવાનો અને ડી રાજ્ય સરકારને દૂર કરવા માટેનો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કેન્દ્ર સરકારને કયા અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે? તો ઓપ્શન બી પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે નિયમો બનાવવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે કેન્દ્ર સરકારને, બરાબર ને? એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 હેઠળ કેટલા ચેપ્ટર છે? તો ઓપ્શન એ 2, ઓપ્શન બી 3, સી 4 ને ડી 6. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી 4 જવાબ આવશે. સોરી વિદ્યાર્થી મિત્રો સીમાં 4 છે, બરાબર? સી 4 જવાબ આવશે. સાતમો પ્રશ્ન છે કે પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ કુલ કેટલા કલમો છે? પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ કુલ કેટલી કલમો છે? તો ઓપ્શન એ છે 10, બી છે 15, સી છે 26, ડી છે 32. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ટોટલ કેટલી કલમો છે? તો ટોટલ 26 કલમો છે. આઠમો પ્રશ્ન છે કે પર્યાવરણ અધિનિયમની કલમ 3 હેઠળ કોને વિશેષ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે? તો ઓપ્શન એ રાજ્ય સરકાર, બી કેન્દ્ર સરકાર, સી સીપીસીબી, ડી એસપીસીબી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કલમ 3 હેઠળ કેન્દ્ર સરકારને વિશેષ અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. નવમો પ્રશ્ન છે કે પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ ઉલ્લંઘન માટેની સજા શું છે? તો ઓપ્શન એ ફક્ત ચેતવણી આપવી, બી 5 વર્ષ સુધીની કેદ અથવા તો દંડ બંને, સી ફક્ત દંડ અને ડી ફક્ત લાયસન્સ રદ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પર્યાવરણ અધિનિયમના ઉલ્લંઘન માટેની સજા 5 વર્ષ સુધીની કેદ અથવા તો દંડ બંને થઈ શકે છે. ઓપ્શન 10મો છે પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ પર્યાવરણ પ્રદૂષક એટલે શું? તો એ કોઈ પણ પદાર્થ જે હાનિકારક હોય તે, બી પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન કરનાર પદાર્થ, સી ઉદ્યોગમાંથી નીકળતો ધુમાડો અને ડી ફક્ત રાસાયણિક કચરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન કરનાર પદાર્થ થશે. 11મો પ્રશ્ન છે કે એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન રૂલ કયા વર્ષે બનાવવામાં આવ્યા હતા? ઓપ્શન ચેક કરીએ. એ 1986માં, બી 1987માં, સી 1988માં અને ડી 1991માં. તો 1987માં બનાવવામાં આવ્યા હતા એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન રૂલ 1987. 12મો પ્રશ્ન છે કે આ અધિનિયમ હેઠળ સરકાર કયા ધોરણો નક્કી કરે છે? તો ઓપ્શન એ વાયુ અને પાણીની ગુણવત્તાના ધોરણો, બી અવાજના ધોરણો, સી રાસાયણિક પદાર્થોની મર્યાદાના ધોરણો અને ડી ઉપરના તમામ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન ડી ઉપરના તમામ થશે. 13મો પ્રશ્ન છે કે પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ કોણ નિયમો બનાવે છે?
તો એ CPCB, બી રાજ્ય સરકાર, સી કેન્દ્ર સરકાર અને ડી નગરપાલિકા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ કેન્દ્ર સરકાર નિયમો બનાવે છે. સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન સી થશે. 14મો પ્રશ્ન છે કે પર્યાવરણ અધિનિયમ હેઠળ પર્યાવરણ પ્રદૂષણના કિસ્સામાં કોર્ટમાં કેસ કોણ દાખલ કરી શકે? એ સામાન્ય નાગરિક પણ લેખિત નોટિસ આપીને કરી શકે, બી ફક્ત CPCB, સી ફક્ત રાજ્ય સરકાર અને ડી ફક્ત મંત્રાલય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાન્ય નાગરિક પણ લેખિત નોટિસ આપીને ફરિયાદ દાખલ કરી શકે છે. 15મો પ્રશ્ન છે કે આ અધિનિયમના આધારે ઘણા મહત્વના રૂલ બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમ કે હજારડસ વેસ્ટ રૂલ 2016, વાત સાચી છે. બી બાયોમેડિકલ વેસ્ટ રૂલ 2016, 100% વાત સાચી છે. સી સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ 2016, વાત સાચી છે. તો ઉપરના તમામ નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ 2016ના MP પ્રશ્નો આપણે જોવાના છીએ. બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ 2016ના MP પ્રશ્નો. પહેલો પ્રશ્ન છે કે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ કયા વર્ષે લાગુ પડ્યા હતા? એ 1998, બી 2011, સી 2016 ને ડી 2018. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ 2016માં લાગુ થયા હતા. બીજો પ્રશ્ન છે કે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ 2016 કયા અધિનિયમ હેઠળ બનાવવામાં આવ્યા છે? એ વોટર એક્ટ 1974માં, બી એર એક્ટ 1981 મુજબ, સી એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 મુજબ અને ડી ફોરેસ્ટ કન્ઝર્વેશન એક્ટ 1980 મુજબ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એન્વાયરમેન્ટ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1986 મુજબ બનાવવામાં આવ્યા છે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે બાયોમેડિકલ કચરાનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયા છે? તો સાચો જવાબ ઓપ્શન બી થશે. તમને બધાને ખબર જ હશે કે હોસ્પિટલ, ક્લિનિક છે, લેબોરેટરી અથવા તો બ્લડ બેંક વગેરે જગ્યાએથી બાયોમેડિકલ કચરા એ મુખ્ય સ્ત્રોત છે. બરાબર થઈ જગ્યાએ. ચોથો પ્રશ્ન જોઈએ તો બાયોમેડિકલ વેસ્ટ રૂલ 2016 હેઠળ વેસ્ટ કેટલા કેટેગરીમાં વહેંચાયેલા છે? તો 4 કેટેગરીમાં વહેંચાયેલા છે. ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ આવશે. પાંચમો પ્રશ્ન છે કે નીચેના પૈકી કયું બાયોમેડિકલ વેસ્ટ રૂલ 2016 અંતર્ગત નવો ઉમેરો છે? ઓપ્શન જોઈએ. એ વેસ્ટ સેગ્રીગેશન એટ સોર્સ, બી ડીપ બ્યુરિયલ, સી ટ્રીટમેન્ટ વિથિન 48 અવર અને ડી ઓલ ઓફ અબાવ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો ડી ઓલ ઓફ ધ અબાવ આવશે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ રૂલ 2016 મુજબ કચરાનું વિભાજન ક્યાં કરવું જરૂરી છે? એ ટ્રીટમેન્ટ સાઇટ પર જ, બી કલેક્શન પોઈન્ટ પર જ, સી સોર્સ જ્યાં વેસ્ટ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં અને ડી ડિસ્પોઝલ સાઇટ પર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન સી આવશે કે જ્યાં વેસ્ટ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યાં જ તેનું વિભાજન કરવું જોઈએ. સાતમો પ્રશ્ન છે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ રૂલ 2016 મુજબ કચરાની થેલીઓ કન્ટેનર કેટલા રંગની હોય છે? દરેકને આ જવાબ આવડતો જ હોવો જોઈએ. બરાબર. 4 પ્રકારની હોય છે, લાલ, પીળી ને વ્હાઈટ ને બધી હોય છે. બરાબર. પીળી થેલીમાં કયા પ્રકારનું વેસ્ટ મૂકવામાં આવે છે? એ શાર્પ્સ, બી પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ, સી હ્યુમન એનાટોમિકલ વેસ્ટ એન્ડ એનિમલ વેસ્ટ, મેડિસિન વેસ્ટ. બરાબર. તો સાચો જવાબ ઓપ્શન સી તમારો થશે. 9મો પ્રશ્ન છે કે લાલ થેલીમાં કયો વેસ્ટ રાખવો જોઈએ? ઓપ્શન એ છે સોઇલ લાઇનિંગ, બી કન્ટેમિનેટ પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ, સી ગ્લાસ વેસ્ટ અને ડી ઇન્સિનરેશન અંશ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કન્ટેમિનેટેડ પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ રેડ કલરની બેગમાં મૂકવામાં આવે છે. 10મો પ્રશ્ન છે કે બ્લુ કન્ટેનરમાં કયો વેસ્ટ જાય છે? ઓપ્શન એ છે ગ્લાસ વેસ્ટ એન્ડ મેટાલિક ઇમ્પ્લાન્ટ્સ. બરાબર. ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. ગ્લાસ વેસ્ટ એન્ડ મેટાલિક ઇમ્પ્લાન્ટ એ બ્લુ કલરના કન્ટેનરમાં જાય છે. 11મો પ્રશ્ન છે કે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ રૂલ હેઠળ શાર્પ એટલે કે સુઈ, બ્લેડ વગેરે માટે કયા રંગ ઉપયોગમાં લેવાય છે? તો સી જવાબ આવશે વ્હાઇટ.
અથવા તો ટ્રાન્સપરન્ટ, બરાબર. 12મો પ્રશ્ન છે કે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ રૂલ મુજબ વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ કેટલા કલાકમાં કરવું ફરજિયાત છે? એ 12 કલાકમાં, બી 24 કલાકમાં, સી 48 કલાકમાં, કે ડી 72 કલાકમાં. તો સાચો જવાબ તમારો થશે ઓપ્શન સી 48 કલાકમાં. 13મો પ્રશ્ન છે કે BMW રૂલ 2016 મુજબ વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ માટે કઈ મેથડ ફરજિયાત છે? એ ઓપન બર્નિંગ, બી ઓટોક્લેવિંગ, ઇન્સિનરેશન એન્ડ ડીપ ફ્યુરિયર, સી કમ્પોસ્ટિંગ એન્ડ લેન્ડફિલ ઓનલી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાચો જવાબ તમારો ઓપ્શન બી ઓટોક્લેવિંગ, ઇન્સિનરેશન એન્ડ ડીપ ફ્યુરિયર આવશે. 14મો પ્રશ્ન છે કે કોમન બાયોમેડિકલ વેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ ફેસિલિટી એ શું છે? તો એ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટે અલગ અલગ હોસ્પિટલોની સંયુક્ત સુવિધા છે. 15મો પ્રશ્ન છે કે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રૂલ હેઠળ મોનિટરિંગ ઓથોરિટી કોણ છે? તો સ્ટેટ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ. ઓપ્શન બી તમારો સાચો જવાબ થશે. 16મો પ્રશ્ન છે કે બાયોમેડિકલ વેસ્ટ રૂલ અંતર્ગત એન્યુઅલ રિપોર્ટ કોણ મોકલે છે? તો હોસ્પિટલ અને ઓક્યુપિયર, એટલે કે ઓપ્શન એ તમારો સાચો જવાબ થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે અહીંયા વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, કમેન્ટ કરી દેજો, અને બીજા નેક્સ્ટ વિડીયો તમારે કયા ટૉપિક પર જોઈએ છે તે પણ કમેન્ટ દ્વારા તમે જણાવી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લેક્ચરની PDF તમને આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મળી રહેશે. જો વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જોડાયા ના હોય તો તેની લિંક આપની વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી જ છે, ત્યાંથી તમે જોઈન થઈ શકો છો. તો પરીક્ષા ખૂબ જ નજીક છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ મહેનત કરજો, બરાબર. વિડીયો આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.